नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा समा भारत दा है, क्यों जो देश न सिर्फ बेमिसाल स्थितियां नाल नजिठ रहा है बल्कि विश्वव्यापी उदाहरण भी पेश कर रहा है। पहली 2 दिना लेबर 20 यानी L20 कॉन्फ्रेंस अज तो अमृतसर विच। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने कहा है कि 92,000 रजिस्टर्ड स्टार्टअप नाल भारत विश्व का तीजा सब तो बड़ा स्टार्टअप ईकोसिस्टम है। खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब के कारकुना विरुद्ध पुलिस की वड्डी कार्रवाई। असले ते गोली सिक्के समेत 78 व्यक्ति गिरफ्तार। अमृतपाल सिंह की भाल विच पुलिस की छापेमारी जारी। भारत और आस्ट्रेलिया विचाले दूजा एक दिना अंतरराष्ट्रीय मैच अज विशाखापट्टनम विच। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी विच मौजूदा समा भारत लई एक बेमिसाल समा है, क्यों जो देश न सिर्फ बेमिसाल हालातां नाल नजिठ रहा है बल्कि विश्वव्यापी उदाहरण भी पेश कर रहा है। नवी दिल्ली विच इंडिया टुडे कनकलेव नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि विश्व दे चोटी दे विश्लेषक, चिंतक अते अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि यह समा भारत दा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अज विश्व की सब तो तेजी नाल वध रही अर्थव्यवस्था है अते स्मार्टफोन, डाटा खपत अते ग्लोबल फिनटैक अपडेशन रेट विच भारत पहले नंबर ते है। भारत दूजा सब तो वड्डा मोबाइल निर्माता अते तीजा सब तो वड्डा स्टार्टअप ईकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस होवे जां आफत समय लई लचकीले बुनियादी ढांचे लई गठजोड़ की गल होवे, विश्व इस गल नूं स्वीकार कर रहा है कि भारत के विचार अते गतिविधियां विश्व के कल्याण लई ने। इसे लई ही विश्व मौजूदा समय नूं भारत दे समय वजों मानदा है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऐसी कितनी ही बातों पर चर्चा होती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही सांझे तौर पर 130 किलोमीटर तो वध लंबी ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन किया। 377 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत नाल बनाई गई दोहां देशों विचाले ये पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है जो बांग्लादेश के 7 उत्तरी जिलिਆਂ ਨੂੰ शुरुआती तौर पर हाई स्पीड डीजल की सप्लाई करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके कहा कि यह पाइपलाइन पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी तो बांग्लादेश के पार्बतीपुर तक हाई स्पीड डीजल लिजाउण दे दोहां देशों विचाले दोस्ती पाइपलाइन का उद्घाटन एक नवे अध्याय की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोहां देशों विचाले पेट्रोलियम कारोबार $1 बिलियन तो पार हो गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि सीमा पार पाइपलाइन बांग्लादेश विच ऊर्जा सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने इस पाइपलाइन नूं दोहां देशों विचाले सहयोग का नींह पत्थर दस्सिया। पहली 2 दिना लेबर 20 यानी L20 कॉन्फ्रेंस अज तो अमृतसर विच शुरू हो रही है। G20 तहत शामिल समूहों विच L20 एक समूह है। इस विच G20 देशों दीआं मजदूर यूनियनां दे आगू अते नुमाइंदे शामिल हुंदे ने जिहड़े किरत मुद्दिआं नूं हल करन दे मंतव नाल विश्लेषण ते नीति दीआं सिफारिशां करदे ने। केंद्रीय किरत अते रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव अते पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान अज इस बैठक विच शामिल होणगे। एक रिपोर्ट। G20 तहत L20 यानी लेबर 20 की मीटिंग 19 ते 20 मार्च ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ शुरू हो रही है। इस मीटिंग ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ शुरू हो गया है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ BMS ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ L20 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਹੈ। इस 2 दिन की मीटिंग में 20 देशों के प्रतिनिधियों तो अलावा
ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ L20 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀरेनमय पांड्या ने दसिया 19 और 20 2 दिन इंसेप्शन L20 की जो मीटिंग है वो होने जा रही है। उसमें विभिन्न मुद्दों पर बातचीत होगी। उसमें से एक मुद्दा है बड़े बड़े तौर पे माइग्रेशन लेबर, दूसरा मुद्दा है सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा सभी को, और तीसरा उसी का जुड़ा हुआ सामाजिक सुरक्षा का फंडिंग यानी पैसे भी कैसे उसकी व्यवस्था हो इस प्रकार से, और इसकी पोर्टेबिलिटी देखी जाए। तीसरी इसके साथ जुड़ी हुई स्किल ट्रेनिंग यानी इस प्रकार से जो हमारे सारे हैं उसको कुशल, जो कुशल है उसको भी अधिक कुशल यानी कुशाग्रता कहते हैं उसी प्रकार से कैसे बनाए। इस प्रकार की ये 3-4 अहम मुद्दों को लेकर बताएंगे, जिसमें 5 प्रकार से अलग अलग पैरेलल सेशन होंगे, समांतर कुछ सत्र बनेंगे। उस सत्र के आधार पर इन सारे विषयों को जोड़ेंगे, उसमें सबको बांटेंगे, बांटने के बाद उस पर फिर से इस बार चर्चा होगी। इस प्रकार की सारी 2 दिन की व्यवस्था में इन विषयों पर बातचीत करेंगे। इस मीटिंग तो अलावा L20 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਤੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। इस दौरान बीती रात एक शानदार सभ्याचारक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम विच L20 की मीटिंग विच हिस्सा लैण लई आए कई विदेशी प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कलाकारां ने गिद्धे अते भंगड़े नाल पंजाब दे उच्च सभ्याचार की पेशकारी करके सारियां दा मन मोह लिया। विदेशी प्रतिनिधियों ने इस प्रोग्राम विच नच गा के हिस्सा लिया। L20 की बैठक कुछ देर बाद 9:30 बजे शुरू हो रही है। आओ तुहानू लै चलते हैं अमृतसर, जिथे साडे संवाददाता शिशु शर्मा शांतल बैठक तो पहला L20 विच हिस्सा लैण पुजे कुछ डेलीगेट्स नाल गलबात कर। देखो इस बैठक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਮਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਕਾਫੀ ਵਿਅਸਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਚਲਾਓਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ G20 ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 11 ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਲੇਬਰ 20 L20। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕੱਟੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 19 ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਤੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਉੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਤੂ ਬਹੁਤਾ ਫੰਡ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ EPFO ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ 올ਡ ਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀਮਨ ਵਰਲਡ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਾਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ G20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵਗਠਿਤ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸਟਾਰਟਅਪ 20 ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਗੰਗਟੋਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 92,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੇ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟਅਪ 20 ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅਪ 20 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਚਿੰਤਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰੈਂਕ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਤੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 31 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्वस्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 78 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 7 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮਲਸੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸਮੇਤ 9 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 373 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੂਨ 4 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ SMS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਵਿਖੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੌਕੇ ਲਈ 2 ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੋਦ ਜੈਸਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਮਿਤ ਫੱਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਜਰਾ ਕੋਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 865 ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀਏਟਿਕ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਰਜੀਕਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। IIT ਰੋਪੜ ਦੇ 3 PhD ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਾਣਾ, ਮੁਦਸ਼ਨੀ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣਾ ਅਤੇ ਮੰਦਾਤਿਆ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮ ਦੀ ਫਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਉਤਪਾਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ FPG ਬੇਸ ਤਕਨੀਕ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ सिद्ध होगा। सर्वेलेंस है जो हम बॉर्डर पे सर्वेलेंस करते हैं, वहाँ पे भी इसका यूज़ होगा। तो दिस इज़ वन वे ऑफ सर्वेलेंस एंड देन यू कैन यूज इन हाई टेक डिवाइसेज विच डिफेंस इज यूजिंग एंड सो दिस इज जस्ट ए स्टार्टअप एंड देन इट विल बी implemented or it will be applicable to other sector also, in that not only in just surveillance but in other sector also. ਵੈਨਿਕਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ CEO ਅਸ਼ਵਨੀ ਰਾਣਾ, ਮੁਦਸ਼ਨੀ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣਾ ਅਤੇ ਮੰਦਾਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਟਰ ਕੰਟਰੋਲ, बैटरी प्रबंधन ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। हमने एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके हमने एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। हम एक्चुअली उसके यूज़ है आने वाले दिन में उसके बड़ा यूज़ है, एक्चुअली बड़ा एप्लीकेशन में वो यूज़ होने वाली है। सो स्पेशली डिफेंस एप्लीकेशंस में ये प्रोडक्ट बहुत आगे चलेगा। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ CGHS ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ CGHS ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ WhatsApp, Gmail ਅਤੇ Telegram ਪਤਿਆਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।